إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين والتابعين والأودية الشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأودية سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحوال سيد الإمام أبي يوسف البستاني وإلى قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد khususan dari Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid Sayyidil Imam Syekh Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Sujah Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Husain وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصبح سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العداني سيدنا بشير بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأخضر سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زبلان سيدنا الحبيب أبي بكر بن سعد الصبوب صاحب العنر سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد الحبيب حسين بن أبي بكر الأمير رسول سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين سيدنا الحبيب أبي بكر الأطاس سيدنا الشيخ محمد أمين القطبي سيدنا الحبيب محمد بن علوي بن عباس سيدي الشيخ محمد شرواني عبدا سيدي ومرشدي ومربي الروح محمد زيد بن عبد الوالي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة ووفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد للقائه لحبيبه والمحب
la yansaqat maw'ida liqa'il habib. Wa ammal arifu, dan adapun orang yang arif, orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah mengenal sifat-sifat Allah, orang yang sudah mengenal af'al-af'al Allah, orang yang sudah mengenal hukum-hukum Allah, dan sudah mengenal para Rasul Allah dan yang lain-lainnya. Fa innahu, maka bahwasanya ia yazkurul mauta, mengingat akan kematian, daiman, selamanya. Masuk bagian yang ketiga kah? Kalau manusia itu tiga, kalau kata Imam Al-Ghazali. Pertama munhamikun, dua taibun, tiga arifun. Ya kalau nah, orang yang arif tadi sudah dijelaskan, orang yang mengenal Allah. Fa innahu, maka bahwasanya ia yazkurul mauta, yazkuru, selalu mengingat akan kematian, daiman, selamanya. Orang arif mengenal Allah selalu ingat lawan mati ya. Apa yang dimaksud selalu ingat lawan mati ini? Harus setiap detik ingat lawan mati, kada jua ya. Yang dimaksud tuh ada terus menerus, sehari ini ada aja dengan ingat kematian, kada ada lupa. Gimiti dikit boleh. Ehoknya dimiti juga dikit. Ndak jauh. Li'annahu mau'idun liliqa'ihi li habibi. Li'annal mauta mau'idun. Mau'id. Apa mau'id? Kita artinya apa mau'id? Wa'ada ya'idu wa'dan, bahwa wa'idun wa zaka mana ma'dun. Ya kan? La ta'id mau'idun ya. Apa isim makan? Isim zaman. Kalau kita arti isim makan tempat, masa kalau lah mau'idun, bahwa kematian itu mau'idun, masanya janji, liliqa'ihi, bagi bertemunya dia, lihabibihi, bagi kekasihnya. Orang yang arif, mereka ingat mati dan sadar bahwa kematian itulah masa janji bertemu dia dengan kekasihnya. Kematian itulah pintunya untuk bertemu kekasih. Tanpa mati, kada akan bertemu dengan kekasih. Artinya bertemu Allah. Kita nih ya, mun kada mati kada akan pernah bertemu Allah. Deh. Mang bertemu Allah itu secara apa? Ya bertemu Allah bisa secara rohaniah, bertemu Allah bisa secara jasmaniah dan rohaniah. Bertemu Allah secara rohaniah itu bisa di dunia. Ini yang dialami oleh para
aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berjumpa Allah, melihat Allah, mukallamah lawan Allah di saat Isra Mi'raj. Nah, ada bertemu Allah di saat apa? Di saat sesudah kematian, yaitu di akhirat. Kita bertemu Allah, posisi kitanya di ke akhirat dulu. Nah, bertemu Allah, ada Allah Ta'ala itu ridha, kadangkala Allah Ta'ala itu bisa murka. Ketika sudah bertemu Allah, mungkin kita masuk surga lah. Nah, begitu masuk surga, bertemu lagi dengan Allah, kitanya di dalam surga. Nah, kita menjalani kehidupan alam barzah, kehidupan akhirat tuh kawala kada materi, kada kawa. Mati dulu baru berjumpa Allah. Berarti mati itu adalah pintunya berjumpa dengan kekasih, karena Allah yang dicintai. Nah, itu orang nang paham ya, orang nang paham lah, orang nang arif toh. Nas wal muhibbu la yansaqat mau'ida, ya kan, liqa'il habibi. Wal muhibbu, orang yang cinta, la yansa, tidak akan lupa kat sama sekali, mau'ida liqa'il habib, masa janji bertemu kekasih. Yalah, kita contoh di dunia aja, nah di dunia aja, kekasih halal, jangan kekasih haram, kekasih halal ya. Nang gaya apa tuh kekasih halal? Kasih halal itu kan istri, orang suami istri. Taruhlah hari bini tentara, tentaranya dikirim kemana? Ke Timur Leste dengan jangka 1 tahun. Ada bertamu bini lah, kadang. Nah, sekarang dijanjikan 10 Februari akan bertemu. Jauh-jauh hari itu ingat saudara, ingat terus ini jam 10 Februari bertemu nih 10, ingat terus sekali itu. Kenapa? Karena wal muhibbu la yansaqad, seorang kekasih tidak akan pernah lupa mau'ida liqa'il habib, masa janji bertemu kekasihnya. Maulah dikada ingatnya. Nah, itu sama bertemu Allah lewat mati. Maulah orang arif, orang nang bujur mengenal Allah tuh lupa lawan mati, kada mau. Karena disitulah masa bertemunya dengan sang kekasih. Nah, ada kita nih belum lagi belum arif bujur bang. Kenallah sudah lawan Allah, kenallah. Tapi belum bujur-bujur mengenal Allah. Makanya itu masih takutan lawan mati. Tapi takutannya bukan apa-apa. Takutan masih kada sempurna. Kada sempurna ilmunya, kada sempurna amalnya. Nah, wa hadza fi ghalibil amri yastabti'u maji al mauti.
liyatakhallasa min daril asina. Wahaza, dan bermula ini fi ghalibil amri, pada kebanyakan perkaranya, yastabti'u, merasa lambat, maji al mauti, akan datangnya mati. Orang nangkene dia reai biasanya merasa lambatnya mati, lambatnya mati. Ya kada? Kenapa? Karena sifatnya menunggu. Menunggu itu selalu merasa lambat. Tanggal 10 tadi dijanjikan bini tentara bertemu dengan lakinya Bulik dari Timur Leste. Rasa lawas banget tuh ya. Padahal nih mulai sekarang hari tanggal 1 kah? Tanggal 31. 10 hari lagi. Omar rasa lambat. Ya pada 10 hari aja lagi. Iya kan ya? Nah inilah orang arif. Orang arif tuh kadang-kadang merasa lambatnya mati. Lambatnya pang mati. Habis menggasak leh kada kawajo, ada yang menggasak kada boleh. Dah boleh. Nah, kenapa inya kehendakan lakas mati atau merasa lambat waktu berjalan untuk menuju kematian? Karena merasa dunia ini lelah. Dunia ini lelah leh. Liyatakhallasa, supaya selamat ia min daril asina, dari negeri maksiat ini. Liyatakhallasa, supaya selamat ia min daril asina, dari negeri yang maksiat. Enak banget sudah ya, lepas dari kehidupan duniawiyah ini, yang mana duniawiyah ini penuh dengan keruwetan, lelah, ruwet. Apalagi orang banyak hutang, dia pusing kayak ini, mati jer habis dah kisah, ya kan? Dunia ini kan lengkap disambat darul bawar, darul fitnah, macam-macam kalau itulah. Ayo coba di dunia ini nampak penipuan di dunia, kemudian orang menyakiti saudara apa di dunia, orang macam-macam lah di dunia. Yang boleh dikatakan coba melihat sekarang ini. Sekarang ini di dunia itu susah mencari ketentraman, keamanan, ketentraman dan kedamaian. Kita alhamdulillah aman, tentram, damai. Coba di Yaman. Coba di Yaman. Kada aman, perang. Coba di Suriah. Di Irak. Kada tentram. Kada tentram. Di Jakarta tentram ya. Orang penuh dengan kesibukan. Coba ikam kena untahu kehidupan Jakarta metropolitan. Orang sibuk habis di jalan aja hidup. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawiyah. Kalau kita ukur-ukur di dunia ini banyak maksiat kah, banyak taat kah? Makhluk manusia nih banyak nang taat kah lawan Allah, banyak nang maksiat kah? Kan supaya kita memahami bahwa ini memang daril asin, tempatnya, negerinya orang maksiat. Coba kita hitung aja umat Islam aja dulu, umat Islam aja. Nang jadi maling berapa? Jangan melihat nang tertangkap, nang jadi maling berapa?
nang jadi perampok berapa, nang penguyaan berapa, nang memfitnah, ketujuh memfitnah orang, macam-macam berapa. Kira-kira hari Indonesia mayoritas umat Islam 80% umat Islam. Kira-kira 80% itu banyak nang taat kan, banyak nang maksiat kan? Banyak nang maksiat. Ya sekilas banyak nang taat, sekilas. Tapi kalau kita teliti nang kada sembahyang tuh berapa? Kada maling kada, cuma kada sembahyang bener ya. Kada. Nang pendustaan berapa? Kada maling kadanya, kada perampok kada, kada narkoba kada. Cuma pendustaan, nang penguyaan, maksiat kada. Itu kan maksiat. Berarti pas sajalah musannif mengatakan bahwa negeri kita ini daril asin. Imam Ghazali mengatakan negeri dunia ini ada tempatnya maksiat. Negeri nang banyak maksiat. Habis dia orang wali, orang nang cinta lawan Allah, hendak cepat-cepat selamat nang mengganggu ini, ingin bertemu kekasih, wayantakila, dan supaya pindah ia ila jiwari rabbil alamin, ke sisi Allah Tuhan semesta alam. Wayantakila ay liyantakila, supaya pindah ia ila jiwari rabbil alamin, kepada sisi Tuhan semesta alam. Mati bukan akhir dari segalanya. Ngatakan benar, mati itu akhir daripada kehidupan dunia, tapi mati bukan akhir dari segalanya. Mati itu hanya perpindahan dari alam dunia berpindah ke alam barzakh. Sehingga karena berpindah tempat, kawannya pun berbeda. Kada lagi kawan yang di dunia. Sama aja kita, ikam dari pondok sini pindah ke pesantren Jawa, otomatis kada berkawan di sini lagi, kada bergaul di sini, kehidupannya baru. Kenapa? Pindah. Mati bukan akhir dari segalanya, tapi malah mati itu adalah awal dari kehidupan yang abadi. Mati bukan akhir dari segalanya, tapi mati adalah perpindahan dari alam yang fana ini menuju alam yang kekal abadi. Mati bukan akhir dari segalanya, tapi mati adalah awal dari sebuah kehidupan baru. Awal dari sebuah kehidupan baru yang disebut dengan kehidupan alam barzakh. Yang mana alam barzakh itu jauh berbeda dengan kehidupan alam dunia. Karena alam barzakh itu adalah awwalu manazilin min manazilil akhirat, pertama kali atau gerbong menuju alam akhirat. Hutang kada ditagih orang lagi, dia pun sudah mati. Ya kalau paring ahli waris, paring ahli waris kita lunas hutang ya, hendak lunas mati aja. Dalam pengertian gak ada lunas ya, maksudnya gak ada terpikirkan lagi.
Nah, orang mati berpindah dari satu kehidupan yang tadinya jauh lawan Allah, tidak berjumpa Allah, ke tempat yang dekat Allah, berjumpa dengan Allah. Kita nang lebih nyaman tadinya di dunia jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ke alam barzah bisa menjadi dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Mati adalah sebuah pintu untuk menuju kehidupan baru. Menuju kehidupan baru. Nah, tinggal kehidupan yang baru ini nyaman kah, sakit kah? Oh, tergantung. Apabila dia seorang mukmin, berarti dia akan mendapatkan rahah, kelapangan, kenyamanan, keindahan. Apabila dia arif, orang yang benar mengenal Allah, maka dia akan fi jiwari Rabbil Alamin. Dia bisa dekat dengan Allah, dia bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam barzakh. Nah, karena inilah orang arif itu hendak lakas pindah ke dunia kehidupan baru, karena kehidupan dunia ini kelam, ujung-ujungnya pusing, lelah, menjemukkan. Dia. Lalu apa? Lalu hendak mencari kehidupan baru nang lebih nyaman. Kehidupan baru nang lebih nyaman itu adalah kematian. Tapi harus arif billah. Kita benar dulu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Pataibu manzurun fi karahatil mauti. Pataibu, maka orang yang bertobat, ma'zurun, dimaafkan, fi karahatil mauti, pada benci, tidak senang dengan kematian. Ayah menurang bertaubat nih dimaafkan dulu nah. Karena kada hendak mati, benci dengan kematian, ya dimaafkan dulu karena merasa ilmu belum sempurna, ibadahnya belum sempurna, dimaafkan. Nah, wahaza ini yang arif ini ma'zurun fi hubbil maut, dimaafkan karena cinta, karena suka kematian. Aneh gak dari? Ini aneh gak ada? Aneh. Orang sealaman kada hendak mati, nyana hendak mati, aneh gak ada? Ya sudah, kenapa? Orang cinta. Orang yang arif merindukan kematian, karena kematian itulah pintu bertemu dengan kekasihnya. Berarti dia berbeda dengan orang banyak. Bolehlah dia merindukan kematian, ma'zurun, dimaafkan aja. Bukan menggasak kematian, kada. Dia ingin mati, dimaafkan karena dalam mencintai kematian, wa tamannihi, dan bahkan tamannihi, mengangan kematian. Sanggup pergi kita hari, kada sanggup. Ini riai kita kada sampai ini. Nah, ada lagi riai wa a'la minhuma,
dan yang lebih tinggi dari keduanya taibun wa arifun rutbatu man fawwada amrahu ilallah, yaitu martabat orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Ini nang hebat bagus ya, nang lebih bagus nih ini nang lebih bagus adalah orang nang menyerahkan urusannya kepada Allah yang disebut tafwid. Fawwadha yupawidu tafwidan wa upawidu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Ini yang lebih hebat. Mau sekarang mati terserah Allah, mau besok terserah Allah. Artinya mati tidak aku cari, tapi kalau mati datang aku akan siap diri. Bagus kan? Mun kahandakan niri kalau bina kehendakan mati, bini ini kehendakan mati, nyinjir nang laki ini. Ya kalau orang begitu nang laki ini kehendakan mati, ganang-ganang ay bini. Ya kalau kita nang ini aja nah pokoknya tafwid terserah Allah. Siap kapan pun, mati tidak aku cari, datang aku siap diri. Kapanpun datang aku siap diri. Siap sudah? Belum siap. Siap nih? Siap nih? Belum siap. Belum siap belum. Pada hari siap kada siap, mun datang mati tetap mati. Siap kada siap kam. Berarti apa? Lebih bagus mempersiapkan diri itu aja. Siap kada siap. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kada hendak sama sekali, kada kawa juga. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujim musyayyadah. Qul, katakan olehmu hai Muhammad terhadap umat Islam, innal mauta allazi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu dah hendak tipang mah, kada hendak tipang. Fa innahu mulaqikum, maka bahwa kematian itu pasti menjumpaimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu berada di dalam binting yang sangat kuat. Ikam kuat rena, diulah pagar, pokoknya supaya malakal maut jangan datang. Itu pulang di andak tentara, pokoknya timbak malakal maut bilanya datang. Pama nih, kada kawa dia apa kawalah kada kawa. Fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujim musyayyadah, maka bahwa mati itu pasti menjumpai kamu sekalipun kamu berada di binting yang sangat kuat. Begitu caranya. Tafwid Nah, ini nang harus siap begitu caranya. Siap. Apa bansir siap-siap mati kada. Belum sudah siap dan. Gitu kan haruslah. Mbah, minta tak perguruan siap jurang mbah. Mau. Ayolah, hari ini berangkat bantuan siap dan. Ayolah, sok matilah dah. Kada siap.
Berarti apa? Apapun sebenarnya alasannya, kita harus siap. Harus siap. Harus siap dengan pilihan Allah. Sudah, terserah Allah Ta'ala aja dah. Terserah Allah Ta'ala, kapanpun aku mati, oke. Fasara la yakhtaru li nafsihi mautan wala hayatan. Fasara, maka jadilah ia la yakhtaru, tidak memilih li nafsihi, untuk dirinya, mautan, mati, wala hayatan, dan tidak memilih hidup. Ya kan ada pilihan. Kam hidup, aku ini terserah Allah Ta'ala aja. Mau isuk mati, oke. Mau isuk hidup, oke. Pokoknya terserah Allah. Aku kan ada pilihan, yang ada adalah pilihan Allah. Wah, mantap ya ini ya. Ini mantap banget Kam. Hari ini mati, ayo. Ikam jangan hari ini, seminggu lagi mat, hakun mat, hah? Kada. Kenapa kita kayak itu? Karena iman kita, ilmu kita belum sampai. Jadi memilih mati kada jua, memilih hidup kada jua. Bal yakunu ahabbul asya'i ilaiha ahabbaha ila maulahu. Bal, bahkan yakunu adalah ahabbul asya'i ilaihi, yang paling dia sukai sesuatu kepadanya, ahabbaha, yaitu yang paling ia sukai, ila maulahu, kepada Allah. Itu aja. Napa nang disukai Allah, itulah yang aku suka. Kalau sukanya Allah Ta'ala hari ini aku mati, aku suka. Kalau sukanya Allah Ta'ala aku 20 tahun lagi hanyar mati, aku suka. Kalau sukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini jam ini mati, aku suka. Oh, mari. Apa? Siap ti pangarannya, siap. Fahaza qad intaha bi fardil hubbi ila maqamit taslimi war ridha. Fahaza, maka bermula ini, qad intaha, sungguh sampai ia, bi fardil hubbi, dengan farti itu asal mana berlimpatan, karena penuhnya cinta, sampai ia ila maqamit taslim waridha, kepada makam taslim, berserah diri kepada Allah, waridha, dan ridha, wa wal muntahi, dan inilah makam yang paling puncak, makam yang paling tinggi. Ini yang kita cari ya. Jadinya kau sampai ke sini nih Bang ini. Inang orang bahari itu ya, diulah amalan imbas sembahyang, melatih diri. Bacaannya beneran dulu, gawiannya mungkin belum pas lagi. Napa setiap hari dibaca habis sembahyang, wa ufawwidu amri ilallah, wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah Ta'ala. Lalu makamnya itu taslim wa tafwid, ngarannya taslim lawan tafwid. Habis, berarti berapa keadaan? 3 lah. Ya kalau 3. Nah,
wa ala kulli halin, dan atas setiap keadaan. Nang manakah? Nang orang taibun kah? Nang orang arifun kah? Nang orang muhibbun kah? Ya kalau itu nang ketiga nang keadaan ini nih, kita kadosa munhamikun ini kada hendak matinya dasar kada ingat mati ini nih. Nang ingat mati ini kan taibun, arifun, muhibbun. Nah nang ini fa fi zikril mauti, maka dalam mengingat kematian sawabun wa fadlun, ada ganjarannya, ada keutamaannya. Nang manakah bahasa kita, nang manakah makomnya bila ingat mati itu berpahala? Bisa? Bila inya ingat mati itu ada kelebihannya. Paling kada kelebihannya itu kada terlalu ambisi lawan dunia. Itulah salah satu fungsi ziarah, salah satu gunanya ziarah. Iyalah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ujar Rasulullah, dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah ke kubur. Mau kubur wali, kubur siapa ziarah? Fa innaha tuzakkirukumul akhirat, karena berziarah itu bisa mengingatkanmu dengan akhirat. Ingat lawan mati, ingat lawan akhirat. Wa tuzahidukum bidunya, dan bisa membikin zuhud akan kalian lawan dunia. Kada terlalu ambisi lagi lawan dunia karena ingat mati. Berarti ada kalau keutamaannya tuh? Nada. Ada. Fa innal munhamika aidan, termasuk orang munhamik, nah ujar Imam Ghazali, fa innal munhamika, maka bahwa orang yang tenggelam dalam nafsu dan maksiat, aidan pula yastafidu, bisa mengambil faidah bizikril maut, dengan ingat mati, al-tajafi anid dunya, yang menjauhkan dari dunia, at-tajafi yang menjauhkan anid dunya. Kan bisa aja orang nang ahli maksiat begitu ingat mati rasap ampihnya, id yakdiru alaihi sapu ladzatihi, karena jadi kotor atasnya sapu ladzatihi, kebersihan kelezatan dunia. Mungkin bisa aja ya, karena ini ingat mati, kebersihan kelezatan dunia ini jadi kotor sudah, guyangnya nih dengan kelezatan dunia ini guyang sudah, lantaran inya ingat mati. Ama yaqdiru alal insan, dan tidak membikin kotor akan manusia al-lazzat wasyahwat, al-lazzatu oleh kelezatan dan syahwat. Fahuwa min asbabin najat. Ingat fahuwa, maka ingat mati, min asbabin najat, termasuk penyebab keselamatan. Di antara sebab selamat tuh ingat mati. Nah, sepeda motor, nah karena takutan mati itu, aku baga mati ini, aku takutan mati ini jara, padahal kada taib, kada takutan mati bener. Kada paling kada selamat, kada selamat inya kadunong, wah coba kamu nang orang kada ingat di mati itu kada laju dagum mati han itu ya tuh yang kada ingat di mati itu tuh menyegat di mati aja sadar aja enak begamat di panggilan pinggir, padahal mun sampai mati tetap aja mati, cuma paling kadanya selamat kada selamat. Habis. Kemudian waqala alaihi salatu wassalamu al mautu jasrun yuwassilul habib
ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah.